This video is regarding about important short questions from the 6th unit. And here, what is the definition of the modulus of a counter? What is modulus of a counter? So here the modulus of counter, which means that number of output states, అంటే ఎన్ని అవుట్పుట్ స్టేట్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మోడ్ 8 కౌంటర్ అంటే 8 డిఫరెంట్ స్టేట్స్ ఉన్నాయి, దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ 000 to 111. సో ఎన్ని ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ మనకు కావాలి టు కన్స్ట్రక్ట్ దిస్ మోడ్ ఎన్ కౌంటర్ అనేది ఈ ఫార్ములా నుంచి తెలుస్తుంది మనకి. దట్ ఈస్ 2n-1 లెస్ దాన్ క్యాపిటల్ ఎన్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 2n. సో హియర్ క్యాపిటల్ ఎన్ అనేది ఏంటి అంటే మనకి మోడ్ 8 కౌంటర్, క్యాపిటల్ ఎన్ అనేది నెంబర్ ఆఫ్ లైక్ స్టేజెస్. హియర్ 3 ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ అనేది రిక్వైర్డ్ టు కన్స్ట్రక్ట్ మోడ్ 8 కౌంటర్. అంటే ఇప్పుడు చూడండి 2n అంటే 2 స్మాల్ ఎన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్. సో హియర్ 2³ మీన్స్ 8 మోడ్ 8 కౌంటర్. So mod 10 means it requires 4 flip-flops. So this is what the definition of a modulus of a counter, that is nothing but number of output states, that is it has, that is mod 8 counter means 8 different states, that is from 000 to 111. And another important short question is, what is the difference between a synchronous and asynchronous counters? So here what happens is the difference between asynchronous and synchronous counters are very important. Here asynchronous means here the flip-flops are connected in such a way that the output of first flip-flop, it drives the clock for the next flip-flop. అదే సింక్రనస్ కౌంటర్లో ఏంటంటే మనకి ఒక ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ నుంచి ఒక ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ కనెక్షన్ ఉండదు. ఎలా అంటే హియర్ దెర్ ఇస్ నో కనెక్షన్ బిట్వీన్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ టు ద clock of the next flip-flop. Here one clock is given to all the flip-flops for the next flip-flop. So here as in asynchronous, all the flip-flops, they are not clocked simultaneously. ఇక్కడ ఏంటంటే they are clocked simultaneously. Here the logic in asynchronous, the logic circuits are very simple, and in synchronous logic circuit is complex, and here the cost is low and here the cost is high, and here the speed is lower and here the speed is higher, and these are known as serial counters and these are known as parallel counters. This is what the difference between the synchronous and asynchronous counters. Here we are having the commonly used IC numbers of flip-flops, resistors and counters. So here flip-flop IC numbers, these are 7470, edge trigger JK flip-flop. By heart these IC numbers for flip-flops, resistors as well as the counters. Flip-flops, CMOS flip-flops, TTL resistor ICs, CMOS resistor ICs and counter ICs. These all are the flip-flops, resistors, counter ICs numbers. IC numbers. Coming to here memories, generally the memories are classified in many ways. Like first one is according to the functional relationships with CPU mainly. So CPU means here again with CPU we are having primary memory and secondary memory, and in primary memory what happens, the memory, it is directly accessible to the CPU. It is called as main memory antam, primary memory antam. Like direct access చేసే CPU తో రెండు ఉంటాయి, ROM and RAM ఉంటుంది. And semiconductor memories which are used as main or internal memory of a computer. So mainగా ఇక్కడ ఏంటంటే it will stores the programs and data which is being processed by the CPU, and also that are suited as the main memory because of the high speed of operations-ని దాంట్లో ఇవన్నీ మనం మెయిన్ మెమరీ కింద పెట్టుకుంటాము. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో హై స్పీడ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ ఫాస్ట్గా అవ్వాలి అంటే డిలే తగ్గాలి, అండ్ ప్రొపగేషన్ డిలే తగ్గాలి, అండ్ స్విచ్చింగ్ స్పీడ్ అనేది పెరగాలి. దీనికోసం ఇది మెయిన్ మెమరీలో పెట్టుకుంటాం. అండ్ దే మస్ట్ బి ఫాస్టర్, స్మాలర్, లైటర్, అండ్ దే విల్ కన్స్యూమ్ లెస్ పవర్ ఇన్ ద మెయిన్ మెమరీలో పెట్టుకునేటి అని. అండ్ ఆల్సో అకార్డింగ్ టు ద యాక్టివ్ డివైజెస్ విచ్ ఆర్ యూజ్డ్ అంటే బైపోలార్ మెమరీస్ ఉంటాయి, మాస్ మెమరీస్ ఉంటాయి. అండ్ కమింగ్ టు వాట్ ఈస్ బైపోలార్ మెమరీస్ అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే మల్టీ ఎమిటర్ ట్రాన్సిస్టర్స్ అనేది ఉంటాయి డేటాని స్టోర్ చేసుకోవడానికి. దే ఆర్ ఫాస్టర్ దెన్ మాస్ మెమరీస్. మాస్ మెమరీస్లో ఏంటంటే అవి యూనిపోలార్ డివైజెస్ కాబట్టి మనకి ఏంటంటే అందులో కూడా డేటా స్టోర్ చేసుకుంటాం, లైక్ ఫెట్ అనమాట, ఫెట్ డివైజెస్. అండ్ ఇక్కడ ఏంటంటే హై ప్యాకేజింగ్ డెన్సిటీ ఉంటుంది కంపేర్ చేస్తే బైపోలార్ మెమరీస్తో. అండ్ ఆల్సో అకార్డింగ్ టు ద మూమెంట్ ఆఫ్ డేటా అంటే స్టాటిక్ మెమరీ ఉంటుంది, డైనమిక్ మెమరీ ఉంటుంది. అండ్ స్టాటిక్ మెమరీలో ఏంటంటే డేటా స్టోర్ చేస్తున్నాం పర్మనెంట్లీ, ఇప్పటి వరకు లాంగ్ యాజ్ పవర్ అప్లై ఉన్నంత వరకు మనకి అవుతుంది. అండ్ రీరైటింగ్ ద డేటా అనేది ఉండదు అనమాట, వితౌట్ ఎనీ రీరైటింగ్. అండ్ డైనమిక్ మెమరీలో ఏంటంటే ఇక్కడ సెమీకండక్టర్ మెమరీ డివైజెస్ డేటా అనేది స్టోర్ అవుతుంది, దే విల్ నాట్ రిమైన్ పర్మనెంట్లీ అనమాట, పర్మనెంట్లీ స్టోర్. ఈవెన్ వెన్ పవర్ అనేది అప్లై అవగానే
దే విల్ బి రీరిటర్న్ ఇన్ టు ద మెమరీ అనమాట. సో రిఫ్రెష్ అనేది ద లేటర్ ఆప్షన్ మనకి రిఫ్రెష్ ఆపరేషన్ అనేది ఉంది అనమాట. స్టాటిక్ ర్యామ్స్ అనేది ఉంటాయి. సో ఇది స్టాటిక్ మెమరీ, డైనమిక్ మెమరీ అండ్ అకార్డింగ్ టు ద మెథడ్ ఆఫ్ యాక్సెస్ కూడా ఉంటుంది. ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమరీ ఉంటుంది, సీక్వెన్షియల్ యాక్సెస్ మెమరీ ఉంటుంది, డైరెక్ట్ యాక్సెస్ మెమరీ. అకార్డింగ్ టు ద పీరియడ్ ఆఫ్ స్టోరేజ్ వోలటైల్ మెమరీ, నాన్ వోలటైల్ మెమరీ ఉంటుంది. అండ్ వోలటైల్ మెమరీలో ఏంటంటే మనకి స్టోర్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది డిపెండ్ ఓన్లీ ఆన్ పవర్ సప్లై మీద డిపెండ్ ఉంటుంది. అంటే యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ద పవర్ సప్లై అయినంత వరకు వోలటైల్ మెమరీ, లైక్ ఎగ్జాంపుల్ ర్యామ్ అనమాట. నాన్ వోలటైల్ మెమరీ అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇండిపెండెంట్ ఆన్ పవర్ సప్లై, అంటే పవర్ సప్లై పోయినా కూడా మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది అలానే ఉంటుంది. దట్ ఈస్ రామ్. In volatile memory, the stored information, it is dependent on power supply. Only whenever the power is applied, then only the information, the stored information will be remain. And for example, it is RAM. And coming to non-volatile memory, the stored information, it is independent on power supply. సో అకార్డింగ్ టు ద టైప్ ఆఫ్ యాక్సెసింగ్ అంటే ర్యామ్ ఉంటుంది, రామ్ ఉంటుంది. అండ్ నాన్ వోలటైల్ మెమరీలో మనకి ఏంటి, స్టోర్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ పర్మనెంట్గా ఉంటుంది, పవర్ సప్లై పైన కూడా ఉంటుంది. అది రాము, పీరాము, ఈపీరాము, ఈ స్క్వేర్ పీరామ్ అనమాట. సో హియర్ రామ్లో ఏంటంటే డేటా విచ్ ఇస్ స్టోర్డ్ అనేది ఇట్ ఈస్ రిటర్న్ ఇన్ టు ద రీడ్ ఓన్లీ మెమరీ. ఓకే, దిస్ ఆర్ ద బేసిక్ డెఫినేషన్స్ అండ్ మెమరీ టర్మినాలజీస్, ఇవి కూడా చూడాలి. మెమరీ సెల్ అంటే ఏంటి, మెమరీ అండ్ దీస్ ఆర్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ డెఫినేషన్స్. మెమరీ సెల్, మెమరీ లొకేషన్, మెమరీ వర్డ్ అంటే ఏంటి, బైట్ అంటే ఏంటి, కెపాసిటీ అంటే ఏంటి, ఇవి కూడా చూడండి. ఇంపార్టెంట్ షార్ట్ క్వశ్చన్స్. దిస్ ఈస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ షార్ట్ క్వశ్చన్స్. దట్ ఈస్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ర్యామ్ అండ్ రామ్. వాట్ ఈస్ ర్యామ్, ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమరీ, రామ్ రీడ్ ఓన్లీ మెమరీ. ఇక్కడ ఏంటంటే ర్యామ్లో ఇట్ అలౌస్ బోత్ రీడ్ అండ్ రైట్ ఆపరేషన్స్. రామ్లో ఏంటంటే ఇట్ పర్ఫార్మ్స్ రీడ్ ఆపరేషన్స్ ఓన్లీ. ర్యామ్ అంటే వోలటైల్ మెమరీ అనమాట. అంటే ఎప్పుడైనా పవర్ కట్ ఆఫ్ అయినా ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇట్ విల్ బి లాస్ట్ అంతే. రామ్లో ఏంటంటే నాన్ వోలటైల్ మెమరీ, అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ పవర్ అనేది పోగానే మనకి అయినా కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఉంటుంది. సో మెమరీస్ అనేది ఇక్కడ యూజ్ టు స్టోర్ డేటా టెంపరీ. ఇక్కడేమో దే ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ సిస్టమ్ అప్లికేషన్స్. అది 2 టైప్స్ ఆఫ్ ర్యామ్స్ ఉంటాయి, స్టాటిక్ ర్యామ్, డైనమిక్ ర్యామ్. ఇక్కడ మెమరీ రామ్స్ అనేది ఏంటంటే పీరామ్, ఈపీరామ్, యూవీపీరామ్, ఈ స్క్వేర్ పీరామ్ ఉంటాయి. పీరామ్ అంటే ప్రోగ్రామబుల్ రీడ్ ఓన్లీ మెమరీ, ఈపీరామ్ అంటే ఎరేజబుల్ ప్రోగ్రామబుల్ రీడ్ ఓన్లీ మెమరీ, ఈ స్క్వేర్ పీరామ్ అంటే ఏంటంటే ఎలక్ట్రికలీ ఎరేజబుల్ ప్రోగ్రామ్ రీడ్ ఓన్లీ మెమరీ. అండ్ ఇది స్టాటిక్ ర్యామ్, డైనమిక్ ర్యామ్. ఇది డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ర్యామ్ అండ్ రామ్ ఆర్ సీక్వెన్షియల్ యాక్సెస్ మెమరీ ఆర్ ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమరీ అన్నా కూడా ఇదే. వెరీ ఇంపార్టెంట్ డిఫరెన్సెస్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. And this is also important short question, that is difference between E square PROM and UV EPROM. Here UV EPROM and E square PROM. In UV EPROM it is erased and programmed with ultraviolet light. In E square PROM it will be erased and reprogrammed by electrical signals. And here the photocurrent from the insulated gate, here the voltage on the floating gate apply chestam. And here it is difficult to construct, easy to construct, speed of operation is less. Here the speed of operation is more economical, expensive, high density, low density. Differences రాసుకోండి. Difference between E square PROM and UV EPROM, very important short question. And this is also very important short question. What is static RAM and dynamic RAM? And static RAM లో ఏంటంటే ఇక్కడ బైపోలర్ అండ్ మాస్ టెక్నాలజీ యూజ్ చేస్తాం ఫ్యాబ్రికేషన్. డైనమిక్ ర్యామ్లో ఏమో మాస్ టెక్నాలజీ ఓన్లీ. స్టాటిక్ ర్యామ్ ఇట్ కంటైన్స్ మెమరీ సెల్ పర్ యూనిట్ ఏరియా. ఇట్ ఏంటంటే ఇట్ కంటైన్స్ మోర్ మెమరీ సెల్స్. అండ్ ఇక్కడ లెస్ యాక్సెస్ టైం ఉంటుంది, ఇక్కడ హయ్యర్ యాక్సెస్ టైం ఉంటుంది. ఇక్కడ రిఫ్రెషింగ్ సర్క్యూట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్, ఇక్కడ రిఫ్రెషింగ్ సర్క్యూట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ టు మెయింటైన్ ద చార్జ్. ఇక్కడ ఫాస్ట్ ఇన్ ఆపరేషన్, మోడరేట్ ఇన్ ఆపరేషన్, పవర్ కన్జంప్షన్ ఈస్ మోర్, పవర్ కన్జంప్షన్ ఈస్ లెస్, అండ్ కాస్ట్ is more, cost is less. What are the differences between flash ROM and NVRAM? ఇది కూడా సేమ్ అంతే. లో కాస్ట్, యాక్సెస్ టైం, ఎక్స్పెన్సివ్, హై డెన్సిటీ, లో డెన్సిటీ. These are the very very important short questions from the 6th unit.